آج کی اس فورم میں خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں محترمہ سبین آغا صاحبہ جو کہ جرنلسٹ ہے بائی پروفیشن، لیکن دستاویزی فلم بھی بناتی ہے اور ایک کتاب کی صاحب کتاب بھی ہے. صحافی تو بہت سارے ہیں لیکن صاحب کتاب ہونا اور کراچی سے متعلق کتاب لکھنا یہ ان کا اضافی کہتے ہیں ایوارڈ ہے کہ وہ ہمارے درمیان ہے. آج ہمارے ساتھ یہاں پہ گفتگو کریں گی کہ کیسا کراچی ہے، کیسا دیکھا، وہ اسٹوریاں جو سامنے نہیں آ سکی، وہ باتیں جو سامنے نہیں آ سکیں اور جو آئیں وہ کیسے سامنے آئیں. تو میں پہلے ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی سیٹ سنبھالیں. بہت شکریہ. ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ آج عارف حسن صاحب ہیں اور عارف حسن صاحب چیئرمین ہیں اربن ریسورس سینٹر کے اور ویل نون آرکیٹیکٹ اور پلانر ہیں. لکھتے ہیں اور ہمیشہ اس طبقے کی آواز بنتے ہیں جس کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا. وہ طبقہ کہیں بھی ہو، ملک میں ہو، ملک کے کسی بھی شہر میں ہو، پاکستان سے باہر ہو، ایک آواز عارف حسن کی ہمیشہ ان کے لیے ہوتی ہے اور ہم سب ان کو فالو کر رہے ہیں. وہ ہمارے ساتھ آج ہیں اور وہ گفتگو کریں گے. آج کی جیسے میں نے بتایا کہ میڈم سبین آغا بائی پروفیشن جرنلسٹ ہیں. پاکستان کے ایک بڑے نامور جو میڈیا ہاؤس ہے ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور ان کے جو تجربات رہے اس بک میں بھی نظر آتا ہے. کس طرح انہوں نے کراچی شہر کو دیکھا، کور کیا. وہ کردار جو چھلاوے کی طرح ہوتے، وہ بادشاہ چھوٹے چھوٹے علاقوں کے، ان کو قریب سے دیکھا، ان کو کور کیا. یہ ایک صحافی، جرأت مند صحافی اور جو ریسرچر صحافی ہوتا ہے وہ کام کرتا ہے. صحافی تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ وہ صحافی جو پوری دل جمی کے ساتھ اگر وہ کام کرے وہ میڈم سبین آغا جیسے لوگ ہوتے ہیں جن سے لوگ سیکھتے ہیں. تو میڈم پہلے تو کراچی کے حوالے سے جو آپ کی کتاب ہے کہ ایک نہیں کئی کراچی، یعنی کراچی کی مختلف ڈائریکشنز ہیں. آپ کو یہاں کا کراچی ایک الگ نظر آئے گا، لیاری کا ایک کراچی الگ نظر آئے گا، آپ کو رنگی کا ایک کراچی الگ نظر آئے گا. تو وہاں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو زندگیوں کے مسائل ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں اور وہاں جو چھوٹے چھوٹے بادشاہ ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. تو انہوں نے ان کو کور کیا، قریب سے دیکھا. تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ موضوع کے حوالے سے. جی بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ میرے لیے کچھ چھوڑا نہیں ہے گفتگو کرنے کے لیے. بڑی اچھی جو ہے گفتگو آپ نے کی ہے. ایک بڑا اچھا آپ نے ماحول سیٹ کر دیا ہے ہم سب کے لیے اور میرے لیے خاص طور پر. اور میں اتنی بڑی شخصیت ہوں نہیں، اتنے انگریزی میں لفظ استعمال کیا جاتا ہے لافٹی ورڈز، بہت بڑے بڑے الفاظ آپ نے جو ہے میرے لیے استعمال کیے ہیں. میرے لیے بہت جی بہت میں بڑی شکر گزار ہوں. اس حوالے سے میں عارف حسن صاحب کی بہت شکر گزار ہوں، میں URC کی شکر گزار ہوں، میں سیما جی کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی تکریم دی میرے اس کام کو، میرے اس کتاب کو. مجھے اتنی توقع نہیں تھی. اس کتاب کا جو موضوع ہے یہ بیسکلی میں 25 سالوں سے صحافت کر رہی ہوں اور دستاویزی فلمز بھی میں بناتی ہوں. میں نے صرف ایک جن کا تذکرہ آپ نے کیا اس ادارے میں نہیں بلکہ پاکستان کے تمام بڑے اداروں میں کام کیا اور انٹرنیشنلی بھی بڑے اداروں میں کام کیا. تو جو تجربہ ہے کراچی کو کور کرنے کا،
जो मकामी तौर पर जैसे हम कवर करते हैं और जो हम बइन अल-अक़वामी तौर पर कवर करते हैं उसमें बहुत फ़र्क होता है। हम मकामी तौर पर चीज़ों को मकामी डायनामिक्स के हिसाब से कवर करते हैं और जब बइन अल-अक़वामी करते हैं तो उसकी डायनामिक्स अलग हो जाती हैं, क्योंकि वहाँ के जो रीडर होता है या जो देखने वाला होता है उसके लिए इन मसाइल को जो आप और मैं समझ सकते हैं और उसे आसानी से जो है समझाया जा सकता है आप लोगों को, वो उनके लिए कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसे मुख्तलिफ तरीके से हमें कवर करना होता है। ये किताब बेसिकली 25 सालों की जो है वो मेरी मेहनत भी है, मेरे ख्वाब भी हैं, मेरे एहसासात भी हैं, मेरी इस शहर के साथ सबसे बढ़ के मोहब्बत है। मैं जब भी गुफ्तगू की जाती है कराची के हवाले से, वो इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा टारगेट किया जाता है। तो सीमा जी से जब मेरी गुफ्तगू हो रही थी इस प्रोग्राम के हवाले से, तो मैंने उनसे जो है कहा था कि मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी ज़ाती राय है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल और दीगर मसाइल जो भी शहर के साथ हैं यहाँ के लोगों को, वो उनकी हकीकत अपनी जगह पर, मगर उससे बढ़कर शहर के साथ जो मसला है वो है इसके साथ तासुब बरतने का, इसके साथ नफ़रत करने का। क्योंकि हम वही मसला अगर मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में देखते हैं तो वहाँ पर जो उसकी कवरेज होती है वो मुख्तलिफ होती है, और यहाँ पर उसकी कवरेज जो है वो बहुत ज़्यादा, उसको जिसको कहते हैं ना नमक मिर्च लगा कर उसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। तो मैं चूँकि एक सहाफ़ी हूँ, तो मेरा ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि मैं एक यहाँ रहने वाली, मैंने इस किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कराची वासी। मैं अपने आप को जो है वो असल कराची समझती हूँ और मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। तो जो लिव्ड एक्सपीरियंस होता है और जो एक दूसरी जगह पे रहने वाला होता है वो अलग होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से इस किताब में इतना ज़्यादा तज़किरा नहीं है, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें कवर की हैं शहर की, और उनमें जो सबसे ज़्यादा मैं कराची को ना एक मुल्क समझती हूँ। ये जो नाम है ना इसका, कराची एक नहीं कई होंगे, इसका अख्तामी चैप्टर है, जो पूरा नाम है वो है नए कराची में एक नहीं कई होंगे। तो ये मेरे लिए शहर जो है ना एक ज़िंदा रूह की तरह है, एक एहसास है, एक जज्बा है, वो सांस लेती है। और पहला जो चैप्टर है वो है, इसके नाम मोहब्बत नामा, और उसका नाम मैंने रखा है अम्मा। और जैसे माँ के साथ रिलेशनशिप होती है आपकी, जो ताल्लुक़ होता है, माँ नाराज़ भी होती है आपसे, माँ आपको मारती भी है आपकी भलाई के लिए, माँ आपसे लेकिन मोहब्बत बहुत ज़्यादा करती है। हम जब मार पड़ती है तो दूर भागते हैं माँ से, लेकिन पलट के अपनी माँ की गोद नहीं जाते हैं, उसकी आगोश में। तो ये शहर मेरे लिए आगोश मादर जैसा ही है, और इसमें बड़ी खौफनाक कहानियाँ हैं जो मैंने लिखी हैं। कभी आपको जो है मौका मिले ज़रूर पढ़िएगा। शहर सिर्फ सड़क नहीं है, जो आखिरी चैप्टर है उसमें यही लिखा है, शहर सिर्फ सड़क नहीं है, कोई पता नहीं है, कोई मैदान नहीं है, कोई नाला नहीं है, ये एक पूरा मुल्क है। इस मुल्क के अंदर कई और शहर हैं, उन शहरों के अंदर कई कस्बे हैं। अगर हम औरंगी में जाते हैं तो हमें पश्तून आबादी मिलती है, तो वो एक और ही दुनिया आबाद है। लियारी में जाते हैं तो बलोचों की दुनिया आबाद नज़र आती है। केवाड़ी की तरफ जाते हैं तो सिंधी और बलोचों की दोनों की जो है वो हमें आबादी नज़र आती है। और जब हम बस्ती इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर हमें हमारे जो उर्दू स्पीकिंग साथी हैं हमारे, वो यहाँ के रहने वाले, वो मिलते हैं। तो ये जिसको कहते हैं ना एक सिर्फ शहर नहीं है। मैंने 25 साल ज़रूर यहाँ पर जो है सहाफ़त की है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि मैंने आज तक कराची को पूरा नहीं देखा है। बस मैं अगर सफ़र करती रहूँ, लोगों से बात करती रहूँ, कहानियाँ कवर करती रहूँ, तो भी शायद मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। इस शहर की कहानी, इस शहर से ताल्लुक़, इस शहर से
ایک کی سے جو میری ضمنی جڑت ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. شہر کے حوالے سے جب ہم انفراسٹرکچر کا تذکرہ کرتے ہیں، میں چاہ رہی ہوں تھوڑا سا انفراسٹرکچر پہ گفتگو کر لوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم سوال نہیں پوچھتے ہیں، ہم صرف الزام لگا دیتے ہیں شہر کے حوالے سے. وہ الزامات میں اتنی سچائی ہے، اس کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے. اب تحقیق جو ہوتا ہے وہ بڑا وہ تحقیق کام ہوتا ہے، بڑا وقت لگتا ہے اس کے اندر کام میں کہ آپ تحقیق کریں. تو کون کرے تحقیق؟ بس جاؤ جی، آپ نے بس گالیاں تو دینی ہیں، شہر نہ دیں گالیاں، تحقیق کریں پھر دیں گالیاں اور اس کے سلوشن پہ آتے ہیں. تو جب ہم سڑکوں کی گفتگو کرتے ہیں شہر کی، تو ہمیں صرف یونیورسٹی روڈ کا تذکرہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ جی یونیورسٹی روڈ نہیں بنی ہے ابھی تک. تو میں ان سے پہلا سوال یہ پوچھتی ہوں کہ کیا آپ کو کراچی کے رقبے کے بارے میں معلوم ہے کہ کراچی کا کل رقبہ کتنا ہے؟ کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ کسی صحافی سے آپ یہ سوال پوچھ لو تو اس میں آدھے سے زیادہ جو صحافی ہوتے ہیں انہیں رقبے کے بارے میں قطعی علم نہیں ہوتا. پھر میں ان سے پوچھتی ہوں کہ یونیورسٹی روڈ ہی بتا دیجئے جس کے بارے میں آپ کے دل میں بڑے جو ہے وہ غم و اندوہ جاگ رہا ہے، بڑا غم ہے اس کا کہ وہ نہیں بن پا رہی ہے. تو اسی کا بتا دیجئے کہ وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے اور کتنی اس کی جو ہے وہ لمبائی ہے. وہ بھی ندارت ہوتا ہے. تو جب ہم انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں شہر کی، تو سوال پوچھنے اور یہ معلوم کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ شہر کا انفراسٹرکچر ہے کیا، وہ کس طرح بنتا ہے، کس طرح جو ہے اسے تباہ کیا جاتا ہے اور اسے روکا کیسے جانا چاہیے، اس کا حل کیا ہے. شہر میں ہماری کتنی جو ہے وہ سڑکیں ہیں، سڑکوں کا جال کتنے کلومیٹر کے اوپر پھیلا ہوا ہے. سب سے پہلا سوال ہمیں یہ کرنا ہے کتنے کلومیٹر کے اوپر یہ جال پھیلا ہوا ہے. کن جگہوں کے اوپر جو ہے وہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے اور اس سے کتنی آبادی متاثر ہو رہی ہے، اور کیا وہ جو سڑک ہے وہ اس آبادی کی ضرورت کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جب ہم اس سے ان سوالات کو میں جب اپنے فیس بک کے اوپر ڈالتی ہوں، میں جب یہ پوچھتی ہوں آپ رقبہ بتائیے، لمبائی بتائیے، کلومیٹرز میں بتائیے، ضرورت کتنی ہے، تو آپ لفافہ لکھتی ہیں سندھ گورنمنٹ سے. سوال پوچھنے پہ اگر میں لفافہ لیتی ہوں سندھ گورنمنٹ سے تو یہ آپ کا ویو پوائنٹ ضرور ہو سکتا ہے. میں جو گفتگو کر رہی ہوں وہ فیکٹس ہیں. میرا کام فیکٹس کو جو ہے رپورٹ کرنا ہے اور ان فیکٹس کو پتہ کرنا ہے. اگر ہم ایک بہت بڑے کاسموپولیٹن شہر کو صرف یونیورسٹی روڈ کے اوپر جو ہے وہ لا کر اس کو منتج کر دیں یا اس کو کنکلوڈ کر دیں کہ جی وہاں کام نہیں ہو رہا، تو بھائی آپ اس شہر کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں مسائل نہیں ہیں. نالے جی بند ہو جاتے ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر پورے شہر میں نالوں کا جو جال ہے، نالوں میں فرق کیا ہے؟ کون سے نالوں کی ہم بات کر رہے ہیں؟ اسٹارم واٹر ڈرینس کی بات کر رہے ہیں یا ہم سیوریج ڈرینس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ڈفرینس بھی نہیں پتہ ہوتا ہے یہ لوگ جرنلسٹس کو. جب میں ان سے کہتی ہوں جی، تو میں کہتی ہوں جس نالے کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو برساتی نالا ہے، وہ گاربیج کا نالا تو نہیں ہے. تو کتنے نالے ہیں شہر میں بڑے، اور کتنے پرسنٹ نالوں کے اندر آپ کے جو ہے وہ پرابلم آ رہی ہے جہاں آپ کے انکروچمنٹ زیادہ ہے، جو انکروچمنٹ کی وجہ سے جو ابھی DHA فیز 8 اور فیز 7 الحمدللہ فیز 7 میں میں خود رہتی ہوں، جو کہ سمندر کے اوپر قبضہ کر کے جو ہے وہ بنایا گیا ہے. تو جب ہم قبضہ کر رہے ہیں اور ان برساتی نالوں اور گاربیج کے جو ہمارے فنل کرتے ہیں، ایکیومولیٹ کرتے ہیں، وہ جب ہم وہاں باٹل نیکس بنا رہے ہیں کہاں بن رہے ہیں. اورنگی پائلٹ پروجیکٹ میں نے ایک سٹوری کی تھی اس شہر میں جب یہ مصطفیٰ کمال صاحب کے زمانے میں شہر پورا ڈوب جایا کرتا تھا. پورے ٹرک آئے چندی روڈ پہ جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے اندر آپ دنوں تک جو ہے ہفتوں تک چل پھر نہیں پاتے.
تو میں نے اورنگی پائلٹ اس زمانے میں پروین رحمان صاحبہ جو ہے وہ حیات تھی، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پھر پورا مجھے سمجھایا کہ 7 میجر جو ہے وہ ڈرینس ہیں جن پہ مسئلے ہیں شہر کے، ان میں آپ کے پاس اورنگی کا نالا ہے، ان کے پاس ان میں آپ کے پاس گجرو نالا ہے اینڈ ریسٹ آف دا 5 نالاز. تو وہ لمبی بات ہو جائے گی، وہ آپ خود بھی جو ہے چیک کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، بڑا آسان کام ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ایک کی انہوں نے مثال دی کہ جب یہ مائی کراچی سے پہنچتا ہے سمندر کی طرف تو وہاں باٹل نیک بننا شروع ہو جاتا ہے. تو باٹل نیک کیا ہوتا ہے؟ بوتل گلی. باٹل نیک کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پانی پورا شہر کا چھوڑ دیا، اب وہ پانی یوں جا رہا ہے تو وہی ہو گیا، ہم نے کچرا بھی اس کے اندر ڈالا ہوا ہے، پانی کی تو نکاسی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ گندا ہے پانی، تو وہ یہاں جا کے رک جاتا ہے. جب وہ یہاں کچرا جمع ہو گیا تو وہاں تو صفائی بھی نہیں ہوئی تو اوپر آنا شروع ہو جائے گا آپ کے. تو وہ جس انوائرمنٹ نے پانی جو ہے وہ کچرا نہیں اٹھایا ہے، لیکن وہ کچرا آیا کہاں سے؟ تو یہ ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے جو ریزیڈنٹس کی بھی ہے، میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. میرا کام جو ہے یہ جو ہے اس کو کچرے کو تھیلی میں ڈال کے جو ہے پروپوزل ہوتا ہے شہر کے اندر 3 طریقوں سے ہوتا ہے. میں اربن ریسورس سینٹر میں بیٹھ کے بتا رہی ہوں 3 طریقوں سے بڑھتا ہے. میں چاہ رہی ہوں بتانا کہ گاربیج ہم کیسے جو ہے وہ ڈسپوز آف شہر میں کرتے ہیں، مگر وہی بات ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے جو صحافی ہیں ہم فیل ہو گئے ہیں، صحافی فیل ہو چکے ہیں، ہم ناکام ہیں اس چیز کو صحیح طریقے سے کور کرنے میں اور آپ تک انفارمیشن پہنچانے میں. میرا کام کیا ہے؟ انفارم اوپینین دینا. جب مجھے یہی نہیں پتا ہوگا کہ شہر میں گاربیج کلیکشن کے کتنے کیا پروسیس ہے اور وہ کتنے فیزز میں ہوتا ہے، اور میں یہ کہہ دوں کہ جی شہر میں کچرا ہے اور اس کا ذمہ دار جو ہے وہ میئر ہے، ہوگا. لیکن کیا میں نے پیچھے ریسرچ کی؟ کیا مجھے یہ معلوم ہے کہ کتنا کچرا جو ہے وہ شہر میں روزانہ جمع ہوتا ہے؟ 16,000 ٹن ہوتا ہے، 18,000 ٹن 18,000 ملین ٹن ہوتا ہے، 16,000 ملین ٹن ہوتا ہے، کتنا ٹن ہوتا ہے؟ اور کتنا جو ہے وہ ان 3 پروسیسز سے، ایک تو آپ کا فرنٹ اینڈ کلیکشن ہوتا ہے جو محلے میں ہوتا ہے، پھر وہ فرنٹ اینڈ کلیکشن سے جاتا ہے آپ کا گاربیج کلیکشن سائٹ پہ جہاں پہ آپ یورپ میں یا باہر ملکوں میں تو ریسائکلیبل مٹیریل ہوتا ہے اس کو الگ کرتے ہیں، اور جو دوسرا مٹیریل ہوتا ہے وہاں پہ الگ ہوتا ہے. کیا وہ وہاں ہو رہا ہے؟ اور پھر وہاں سے جو اینڈ ہے آپ کا لینڈ فل سائٹ، کتنی سائٹس ہے کراچی میں؟ 2 آپریشنل 2 ہیں آپ کی. لینڈ فل سائٹس آفیشلی 2 آتی ہیں، 1.5 not even 2 1.5. وہاں کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال مجھے پوچھنا ہے ایز اے جرنلسٹ کہ کیا اس کلیکشن سے اس کلیکشن اور اس کلیکشن سے اینڈ پوائنٹ تک جا رہا ہے؟ اور وہ لینڈ فل سائٹس ہیں کس کی؟ کچھ عرصے تک جو ہے وہ گورنمنٹ کا کرایہ نہیں دے رہی تھی، تو میں لینڈ فل سائٹ والے نے کہا بس جی بھائی جان آپ کچرا اپنے کھول رکھو، آپ اپنا کچرا اپنے پاس رکھیں. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شہر کے اندر سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ حصہ ڈال رہے ہیں، جس میں آپ کو بڑی حصہ ڈال رہے ہیں. تو سوال ضرور پوچھیے، تحقیق ضرور کیجیے، اور تو تبھی جو ریت میں دفن ہزاروں کہانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ آئیں گی. انکروچمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ وہ ایسے ہی ہوتی ہے ساری دنیا میں. جو یہ بس میں اس کو تھوڑا اینڈ کر رہی ہوں، اینڈنگ اٹ، اتنا میں ویسے ٹائم لیتی نہیں ہوں، بٹ چونکہ کراچی از ویری کلوز ٹو مائی، بڑا میرے دل کے قریب ہے کراچی، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے یہاں پر جو مسائل ہیں، اور ہم اس کو سوال جو میرا کام ہے وہ بھی ہم صحیح نہیں کر پاتے تاکہ آپ تک جو ہے آپ کو ایک صحیح انفارمیشن پہنچے. تو یہ ایک پوری دنیا میں فرینچائز ہوتی ہے جو جن بڑے شہروں میں آرگنائزڈ کرائم ہوتا ہے. اس کتاب میں زیادہ تر تذکرہ جو ہے میری کتاب، اس میں آرگنائزڈ کرائم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے. کس طرح آرگنائزڈ کرائم شہر کی ڈائریکشن کو اس نے طے کیا اور اس میں کون لوگ شامل ہیں. تو یہ ایک فرینچائز کے طور پہ دنیا کے بڑے شہروں میں کام کرتی ہے.
माफियाज जो होती हैं, ख़ास तौर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, उनके साथ मिली हुई होती हैं, नहीं मिली हुई होंगी तो कैसे काम होगा। जिस ज़माने में मैंने कवरेज की, उस ज़माने में पॉलिटिकल पार्टीज़ अगर किसी इलाके में कब्ज़ा करना चाहती थी तो वो उस इलाके के जो है माफिया जो होता था, जो क्रिमिनल्स होते थे, उनको अपना झंडा दे देती थी, वो झंडा वहाँ लगा देते थे और उस स्ट्रीट पावर के ज़रिए वो उन एरियाज़ को अपने कंट्रोल में रखते थे। इसमें आपका और यूपी जो है वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो आपका है, नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट, वो शामिल है इस किताब में ज़्यादा। चूँकि मेरा जहाँ टाइम गुजरा, मेरी कवरेज थी, जो मेरी बीट्स थी उन पर बात की है। लिहारी का जो इलाका था साउथ में शहर के, वहाँ पर हमें मालूम है कि किसका कब्ज़ा था, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी। फिर केवाड़ी में हमें मालूम है, सेंट्रल में हमें मालूम है। ये उनकी मिली भगत से इंक्रोचमेंट्स भी होती हैं और ताक़ीरात भी होती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को ख़राब यही मिली भगत कर रही होती है। यही जो शहर है, मेरे लिए तो ये एक आगोश मादर है, मगर इन एलिमेंट्स के लिए ये शहर एक बहुत बड़ा सा केक है जिसमें से वो अपना अपना जो है हिस्सा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने तजुर्बात आज ये जो हमारे कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं, साबका ब्यूरोक्रेट्स हैं, सहाफ़ी हैं, एक्टिविस्ट हैं, स्टूडेंट हैं, इनके साथ शेयर किए। और ये कराची के मुख्तलिफ इलाकों से जिनका तज़किरा आपने कहा, उन्हीं इलाकों से इनका भी कहीं ना कहीं से ताल्लुक़ होगा। बहुत खुशी तो शिकवा लोग अपनों से करते हैं और जो सिंध गवर्नमेंट से शिकवा करते हैं वो ठीक है, तहकीक होनी चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा नाला कहाँ है, उसका साइज़ क्या है, जो भी इशू है। लेकिन फिर भी रियासत तो माँ जैसी होती है ना, और जब कोई शिकायत होती है तो वहाँ से तो लोग बात भी करते हैं, ट्रांसपोर्ट की भी, रोड की भी। अगर 10 अच्छे काम हैं ठीक है, लेकिन हमेशा आइडेंटिफाई वही होता है जो तो अब मैं मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब, जो कि शहर के डायनामिक्स को समझते हैं, शहर के बहुत सारी इश्यूज़ को जानते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी के ऊपर भी गुफ्तगू होती है, तो मैं मोहतरम जनाब आरिफ हसन साहब को दावत देता हूँ कि वो आज के टॉपिक के हवाले से गुफ्तगू करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी को कि आपने जो ख्यालात हैं हमारे सामने रखे। ख़ास तौर से मेरे ख्याल में आपकी जो गुफ्तगू थी वो जर्नलिस्ट इस सिलसिले में थी। मुझे तो 50 साल हो गए कराची पढ़ाते हुए, लिखते हुए और उससे रिप्रेजेंट करते हुए तकरीबन सारी दुनिया में, ख़ास तौर से विद इन पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा। अच्छा, इसमें मैंने जो देखा मैं वो बयान कर देता हूँ बहुत मुख्तसर। एक इलाका वही जाता है जो हमारे वहाँ रहता है और वही सही मायनों में समझता है कि वहाँ कौन क्या करता है। आप शहर की प्लानिंग नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता कि कौन क्या करता है, क्यों करता है, कहाँ करता है, कैसे करता है। ये जो आप है 5 या 6, जब आप इनको समझेंगे तो आप शहर को समझेंगे। दूसरी बात, तहकीक के लिए एक विजन चाहिए होता है, एक तरह से इस तरह का काम होता है। तब इसकी मिसाल देता हूँ। कराची का जो पहला मास्टर प्लान था उसका एजम्पशन ये था कि कराची की आबादी
2010 में 3 मिलियन हुई। कराची की आबादी उससे दुगनी से ज़्यादा थी। तो ये बेसिक कंजम्पशन था और विजन क्या था कि फिल्म भी एन इंटरनेशनल सिटी, जब शहर में कुछ था ही नहीं सिटी। आपका ग्रेटर कराची रीसेटलमेंट प्लान का विजन कह रहा हूँ, उसका क्या था, कंजम्पशन क्या थे, किरानी को रंगीला और डेवलप कर रहे हैं, वहाँ इंडस्ट्री लगेगी और लोग वही काम करेंगे। और होने के मुल्क के बहुत संगीत शहर के संगीत बताए, उसके नतीजे में इन्होंने एक आबादी ऐसी बनाई जो खाली पड़ी नहीं आ जो मुकम्मल नहीं हो बताए से हुए जो पहले नहीं थे, क्योंकि लोगों को न्यू कराची और गाजीपुर की मुंसलिक। तीसरा उसकी प्लानिंग का और ट्रांसपेरेंसी और कवानीन उसके तहत बनानी। तो ये 4 बातें फजूल जजमेंट से कोई उसके पीछे किसी किस्म की अंडरस्टैंडिंग नहीं कि मसाइल क्या है। हवा में बातें थी कि फलाना मुल्क में ये होता है, फलाना मुल्क में होता है, हमारे मुल्क में ये हुआ था और बहुत अच्छा था मुल्क पहले। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कोई अच्छा नहीं था, बिल्कुल गलत है। ये जो नॉस्टैल्जिया है बहुत मिसप्लेस्ड है और ये हमें सोचने से रोकता है। ऐसी क्या सोचा ये हमें रोकता है। आपने बात की पूरे की हमारी क्या वर्ड इस्तेमाल किया, हाँ, पूरा तो है ना, पूरा नहीं, बड़ा जबरदस्त लफ्ज़। पूरे की बात की आपने, ये पूरा उठ ही नहीं सकता जब तक आप ये जो इन्फॉर्मल सेक्टर है पूरे वाला उसको आप अपना हिस्सा नहीं बनाएंगे। आप बनाते हैं उसे हिस्सा, अगर आपसे डूबने के लिए हिस्सा बनाते हैं आप पैसा खर्चते हैं और काफ़ी खर्चते हैं माशाल्लाह। एक तो अपना बचाते हैं पैसा जो आप इस्तेमाल नहीं करते वो अलग जेब में जाता है, और जो ये इनसे खर्चते हैं वो है। आपकी ज़मीनों की बात की, एक गज ज़मीन हुकूमत के फंक्शनरी के बगैर हासिल नहीं दी जा सकती। ये मेरा तजुर्बा है, इतने अच्छे कुटंदी में काम किया 30 साल, मैं आपको बता सकता हूँ। और जो है सारा तरीका का जमीन छीनने लोगों से तो एक है, कब्जा करने का दूसरा तरीका है, तीसरा है एक्वायर करने का। तो एक्वायर वुमन वेल कनेक्टेड और अपन लोग करते हैं। तो ये सारा सिलसिला इसका कोई रिश्ता ताल्लुक नहीं है विषय प्लानिंग से या किसी रूल्स और रेगुलेशन से अलावा ठप्पा लगा नथिंग एल्स। ये मैंने अपनी किताबों में सब लिखा। आपको दिलचस्पी है तो एक किताब में उसका नाम है कराची डिजाइन, उसमें ये सारी डिटेल दिए, नाम दिए जिन लोगों को मारा गया है, 11 लोगों को इस सारे सिलसिले में लूट खसोट के ज़मीन के और प्रोजेक्ट्स के उनके नाम दिए गए, FIRs की लिस्टिंग की। तो ये एक बहुत बड़े स्केल का रैकेट है, एक छोटा सा नहीं है और फिर धमकियाँ उसके ऊपर से मिलती है वो अलग है। तो मेरे ख्याल में ये इसको टैकल करने का इसकी जो बेसिक ज़रूरत है वो तो एक इंस्टीट्यूशन की है। इंस्टीट्यूशन लोगों से बनता है, वक्त से बनता है। वो रूल इंसान को बदलने से नहीं बनता, लेटर हेड चेंज करने से नहीं बनता, वो तालीम से बनता है। और यहाँ मेरी कुछ स्टूडेंट बैठी है, मैं कहूँगा आखिर में कि एकेडमिया लेके जाती है और दैट इज डेवलपमेंट टूरिज्म।
which is not an understanding. वो टूरिज्म है, जाओ सैर करके आओ, देख के आओ ये गरीब लोग कैसे रहते हैं, किसी से नहीं रहते। मुझे उम्मीद है कि आने वाले जनरेशन को भी बहुत बुरा बदतमीज है, बदतमीज होने के अलावा झूठा है, उसके अलावा अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता, तो फिर किसी से उसका कोई रिश्ता वास्ता नहीं है। और मेरे ख्याल में इन्हीं बुरी बातों की वजह से ये शहर कामयाब हो मेरा ख्याल है। बहुत बहुत आज के इस प्रोग्राम के दो मकसद हैं। एक मकसद तो ये था कि मैडम सबीन आगा की खूबसूरत गुफ्तगू को सुना जाए, आरिफ हसन साहब के मुताले से मुस्तफ़ीज़ हुआ जाए, और दूसरा मकसद था कि वो स्टूडेंट जिन्होंने यहाँ कम्युनिटी आर्किटेक्ट की ट्रेनिंग हासिल की है और वो एक ट्रेनिंग का हिस्सा रहे, उनको आज सर्टिफिकेट दी गया। तो मैं मैडम सीमा लियाकत डायरेक्टर अर्बन रिसोर्स सेंटर को दावत देता हूँ कि वो आएँ और बाकी प्रोग्राम। अभी आपने मैडम सबीन आगा की गुफ्तगू सुनी, और हम सब शहर में रहने वाले शहर के वासी हैं और शहर के मसाइल को भी जानते हैं, अपने इर्द गिर्द के मसाइल को भी जानते हैं। पानी कितनी एमईडी आता है, कचरा कितने हज़ार टन पैदा होता है, सड़कें कितनी हैं, कराची शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी है, हमारी सड़कों की कंडीशन क्या है, कौन कौन सी सड़कें जो है वो नामुनासिब हालत में है, कौन कौन सी सड़कें जो है वो करीमाबाद अंडरपास कैसे बना है, उसकी विड्थ क्या है, ये सब कुछ बहुत सारे लोग जानते हैं। तो आज दो शख्सियात हमारे सामने हैं जो कि शहर से मुतल्लक वेरी वेल नोन इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो आप लोग हैं और ये दो शख्सियात हैं, आप लोग सवाल करें, अपना नाम लें, अपना इलाका बताएं और ज़रूर सवाल करें। मेरा और मोटिवेट सवाल तो खड़े हो गए होता है। मेरा नाम समीना हसन है और मैं एक फाइन आर्टिस्ट हूँ और मैं फ्रेंड से भी रिसर्च असिस्टेंट आज आवाज़ नहीं आ रही। क्योंकि सबीन आगा साहब आप 25 साल का उनका जर्नलिज्म का एक्सपीरियंस है, तो हम जिस तरह आपने तासुर की बात की, बहुत बड़े अरसे से देख रहे हैं कि कराची तबाह हो गया, कराची बर्बाद हो गया और रेवेन्यू अब भी वो बर्बाद शहर को ज़्यादा जनरेट कर रहा है, तो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है फाइनेंशियली। तो ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया कंटेंट राइटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स मुख्तलिफ शहरों के तो देखते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल चैनल्स पे रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट अब वो किस तरह से कराची की बर्बादी इंफ्रास्ट्रक्चर से, तो उनको क्या ये डिफाइन नहीं करना चाहिए कि वो किस तरह की डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो वो कौन सी डेवलपमेंट है इसके बारे में बात करें। क्योंकि इस शहर को जो मेरी मेमोरीज है 80s से लेके 80s फिर 90s इवन काफ़ी अरसे तक जिस तरह यहाँ पे आग जलती रही, यहाँ पे बहुत क्राइसिस रहे बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर स्टेट अपनी रिट पे आए तो बहुत सी चीज़ें हम देखते हैं कि कंट्रोल उन्होंने की भी है, तो क्या वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे या ये इंटेंशनली तरीका था कराची को आज जिस हालात में है यहाँ पर मुख्तसर कर ले सवाल जी। और दूसरा वो भी मीडिया से मेरा कंसर्न है उस हवाले से कि एक अब हम ये भी देखते हैं कि लोगों की परसेप्शंस ये चेंज कर रहे हैं। तो कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें बीच तो हमसे चला गया आम लोगों से, ये सी व्यू दिखाते हैं ये पब्लिक बीच है, कोई रिजॉर्ट कहीं बना हुआ हो तो कहते हैं कि ये प्राइवेट बीच है, तो बीच प्राइवेट नहीं होता। तो इस तरह के प्रोपेगेंडा के लिए आप क्या कहेंगे? आपके दो मुझे जो समझ में आए हैं, मैंने बड़ी तवज्जो से सुने हैं।
ये सवाल आपने मुझसे ही किया? जी। अच्छा, ओके। मुझे आप इसको ज़रा एंडोर्स कर दीजिए। एक तो आप ये में आपने रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट को अपना कंटेंट क्रिएशन की गुफ्तगू के लिए रिस्पॉन्सिबल कंटेंट क्रिएशन क्यों नहीं कर रहे हैं, जिस ये सवाल था। और जो दूसरा था आपका वो क्या पॉइंट था कि परसेप्शन जो है वो चेंज कर रहे हैं लोगों की। अच्छा, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर मैंने कुछ मुख्तसर तज़किरा किया था अपनी गुफ्तगू में, वो ये था कि ये जो कंटेंट क्रिएटर्स या जर्नलिज्म जो भी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पर हमारे शहर से जो रिलेटेड है, उसमें हमें बायस नज़र आता है और वो बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से उस बायस को जो है वो फंड किया जाता है, उसको फाइनेंशियली भी फंड किया जाता है और दूसरे फ़वाइद देकर भी फंड किया जाता है। अगर हम अच्छी गुफ्तगू करेंगे या हम जो सवालात जिनकी मैंने कोशिश की कि जी आपको बताने की कि हम ये सवाल नहीं कर रहे हैं, हम फेल हो गए हैं, हम तहकीक नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि उससे उनका फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह की जो भी वो कंटेंट बनाते हैं जिसमें ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, आपको मालूम होगा मुझसे ज़्यादा बेहतर कि जो हम जिस खत्ते में रहते हैं जनूबी एशिया के, यहाँ की जो लोग हैं उनके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत इमोटिव होते हैं, वो इमोशनल बहुत होते हैं। तो जब हम कोई भी चीज़ जो है वो नेगेटिव ज़्यादा देखते हैं, ये भी साइकोलॉजिकल जो है वो टैक्टिक होती है। जब नेगेटिव हम चीज़ दिखाएंगे बहुत ज़्यादा तो वो लोग उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, जो कि अगेन मैंने कहा कि हम फेल हो गए, हमारा काम नहीं है। तो अब जो आपको लॉट नज़र आती है कंटेंट क्रिएटर्स की, वो कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं, उनका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक तो हर शख्स के नाम के आगे अगर हम इन्फ्लुएंसर लगाते हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या हूँ और आप क्या हैं। अगर हर कोई ही इन्फ्लुएंस कर रहा है तो मतलब इन्फ्लुएंसर एक टर्मिनोलॉजी हम सुन रहे हैं ना, जैसे आपने कहा कि जो परसेप्शन जो है वो बना रहे होते हैं। सो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें समझनी हैं। ये फ़ायदे में नहीं है कि वो जो कुछ हो रहा है उसे एज इट इज़ सवाल करके तहकीक करके आपसे एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बनाए। परसेप्शन की जो आप बात कर रहे हैं वो उसी से रिलेटेड है कि वो उनके हक में ये बात जाती है, ये बाकायदा इसकी फंडिंग होती है, बाकायदा इसके लिए स्क्रिप्ट तैयार करके उन्हें दिया जाता है और कहाँ से आता है ये हमें भी मालूम है, ये आपको भी मालूम है। आरिफ साहब जिन अवामिल का जिन एलिमेंट्स का तस्करा कर रहे हैं वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि ये उनके हक में जाता है। अब हर एरा में टैक्टिक कंट्रोल का मैसेज करने को अलग होता है, तो अब ये तरीका है मैसेज को कंट्रोल करने का। परसेप्शन, ये आखिरी पॉइंट मैं आपको बताएं, जो परसेप्शन होता है वो हमेशा से मीडिया ही के पास है वो ताकत, परसेप्शन क्रिएट करना और परसेप्शन को ब्रेक करना, ये हमारे ही हाथ में है। कल का जो हीरो है उसे हम आज ज़ीरो बना देते हैं और आज का जो ज़ीरो है उसे हम कल हीरो बना देते हैं। एक आपको छोटी सी बस आखिरी एग्जाम्पल अपनी ज़ाती दे देती हूँ। एक अभी वाक़या हुआ कराची पे, जो मैंने किताब लिखी है, मैंने वो फेसबुक पे भी उसका माशाल्लाह से पूरा इश्तिहार, मैं तो बनाती हूँ इश्तिहार, जो भी गलत चीज़ हो रही है उसका नाम बस मैं नहीं लिखती क्योंकि थोड़ा सा मुझ में और उनमें फ़र्क बाकी रहे। तो एक मौसूफ हैं, उन्होंने मुझसे रब्ता किया अपनी टीम के थ्रू कि जी हम शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं कराची पे, तो आपकी किताब आपने लिखी है तो अपना नंबर दे दीजिए। मैंने कहा हुजूर आपने मेरा आपकी फिल्म से और किताब से क्या ताल्लुक है कि जी वो आपकी कराची पे है ना किताब, तो आप बस हम शॉर्ट फिल्म बना रहे हैं उसके ऊपर। मैंने कहा ठीक है। अब जी आपने किताब पढ़ी है, आपने ये जो साहब बनाना चाहते हैं किताब पढ़ी है उन्होंने, बदकिस्मती से मैंने किताब नहीं पढ़ी है, लेकिन जो साहब बनाना चाह रहे हैं शायद उन्होंने पढ़ी है। तो मैंने कहा अच्छा आप मालूम कर लीजिए उनसे, फिर पता चल जाएगा। अगर उन्होंने पढ़ी है तो मुज़ाकरा भी कर लेंगे, मुनाज़रा भी कर लेंगे उनके साथ और फिल्म के ऊपर भी गुफ्तगू हो जाएगी। तो आप ये पता कर लीजिए।
تو پتہ چلا جی ان کی کسی فلاں ڈھنگا سہیلی نے جو ہے بتایا ہے انہیں، اب آپ بات کر لیں ان سے. میں نے کہا پہلے پڑھ لیں تو پھر بات ہوگی. آخری جواب یہ تھا قصہ مختصر کہ جی یہ بات آپ کیا انہیں خود بتا سکتی ہیں، کیونکہ ان کے پاس آپ کی کتاب پڑھنے کا مجھے یقین ہے بالکل وقت نہیں ہے. یا یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ بنانا، جب آپ وہ پڑھ ہی نہیں رہے ہیں، جس چیز کے اوپر آپ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ کیا بنائیں گے؟ پھر آپ کریٹ، ہم کیا کہتے ہیں نا، ہم نیوز میکرز، ہم نیوز کریٹ کر رہے ہیں. جو خبریں ہیں، جو کہانیاں ہیں، وہ ہم کریٹ کر رہے ہیں. سینسیشن ہیز ٹیکن اوور سینسیٹیوٹی. اب اتنی، میں نے ان صاحب سے کہا آپ کی اتنی ہمت، آپ کی یہ جرأت کہ آپ نے جو ہے وہ آتھر سے پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کی. ٹائم آپ کے پاس کتاب پڑھنے کا ہے اور آپ اس کے اوپر ایک کانٹینٹ کریٹ کریں. میری اور سی ویو کے حوالے سے صرف 1 منٹ میں بتا دوں کہ 2003 یا 2004 میں مشرف صاحب کا دور تھا اور ہمارا سی ویو بھی کسی غیر ملکی کمپنی کو دے دیا گیا. تو عارف صاحب کی سربراہی میں اس وقت کراچی کا درد دل رکھنے والے سینئر سٹیزن، ریٹائر ججز، صحافی دوستوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کی گئی. اور یہ جو ابھی سی وی او جتنا بچا ہے میکڈونلڈ سے لے کے وہ کلاک ٹاور تک، یہ اس جدوجہد کے نتیجے میں، جلوسوں کے نتیجے میں، حالانکہ یہ کافی بڑی دھمکیاں تھیں کہ اس کے بیہائنڈ کہاں کہاں سے تاریں ہلتی ہیں اور کہاں کہاں سے لوگوں کے مفاد کو زد پہنچے گی، لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ یہ کراچی کے شہریوں کے لیے ہے اور سی ویو کراچیوں کا ایک مان ہے، کراچی والوں کا. تو بچا ہے، جتنا ہے یہی بچ سکتا ہے. تو اور کوئی دوست؟ ہاں شجا. میں آپ سے سی وی کی سوری مائک کی ضرورت نہیں ہے، مائک ریکارڈ ہوتا ہے. جس جو آپ بات کریں گے سی وی کی، یہ 2006-07 جو وزیر مشرف تھا، آئی واز دا سی او اس ایریا کا، آئی واز ڈی جی. میں پلانر سرفراز ہوں. میرا تقریباً 36 ایئر کا گورنمنٹ کا ایکسپیرینس ہے، میں وہاں کیا ہے. تو مجھے کال آئی کہ یہ جی ایسا گورنمنٹ سے، اسلام آباد سے، کہ جی ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ کوآرڈینیٹ کریے. ٹھیک ہے جی. ٹیم آئی باہر سے، لمٹ لیس والے، دبئی والے. ہم نے ان کو پورا مٹیریل دیا، سب چیزیں دی، پلان فائنل ہوئے، چیزیں ہوئی. جب آ کے اس کے فائنل سٹیجز پہ آئے، مصطفیٰ کمال قاضی چیئرمین آئے، اس وقت میئر تھے. دیکھ سنیں، میں تو وشنو تو میں نے اس حصہ تھا ٹیم کا. تو مصطفیٰ کمال قاضی چیئرمین، میں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا چیف تھا. وہاں میٹنگ ہوئی، وہاں یو کے سے ایکسپرٹ بھی ہے، سارے کے بات ہوئی. تو فائنل جب سٹیج پہ آئے، ایگریمنٹ پہ بات آئی، مجھے سائن کرنے تھے ایگریمنٹ. میں وہاں ریفیوز کر دیا، میں ایگریمنٹ نہیں کروں گا سائن. وجہ کیا تھی؟ 2 چیزیں تھیں. ایک تھی 2-3 وجوہات تھیں. ایک تھی کہ جی 51% شیئر وہ مانگ رہے تھے، 49 ہم کریں. آربیٹریشن کے لیے کہتے تھے ہمارے بندے ہوں گے 2. تیسرے وہ کہتے تھے 1 پارٹ وہاں ہمیں دے دیں، ہم یہ اس کو اسلامی اور دبئی بینک کو پلیٹ کریں گے اور یہ کریں گے، وہ کریں گے. وہاں سے ریفیوز کیا گیا. میں نے ریفیوز کیا، اس کو مجھے بھگتنا بھی پڑا. اور وہ جو پرپوزل تھا، جو سارا تھا، وہ 2008 میں وائنڈ اپ اوپر اس سے آگے بڑھی. یہ تھی ہم نے انکوائریاں نہیں بھگتی، کیونکہ میں نہیں تھا اس سروس کے حصے تھے کہ اگر ہم دے دیتے. اس وقت لیاری ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پوزیشن کیا تھی؟ ہمارے پاس 3.5 بلین میرے دنوں میں وہ اکٹھے ہوئے تھے. جب میں لینڈ ہمارے پاس تھی، ہمیں کوئی ایسا ڈیولپر چاہیے تھا جو اسٹیمپ کر دے اور ہم چیزیں اپنی بیچ سکیں. کیونکہ
हमारा क्रेडिबिलिटी बहुत ज़ीरो पे आई खड़ी थी। तो जो आप बात करें, हाँ अटैम्प्ट हुई, हम मैं साथ था, लेकिन शुक्र है अल्लाह ने कैपेसिटी दी, हम उससे बच गए। बहुत शुक्रिया। आप भी किसी तरह इनडायरेक्ट डायरेक्ट उस टीम के लिए काम किया है जिन्होंने कराची के लिए सीबीओ को बचाया। जी, कोई और दोस्त? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर आतिफ है। मैं ज़रा बात करना चाह रहा था कि मैडम जो आपकी किताब है इसमें आपने सिविक सर्विसेज की तो बात की, मैंने खैर पढ़ी नहीं है, तो इसमें कोई मेडिकल के हवाले से कुछ इसके अंदर कुछ आपने क्रिटिक्स किया है, या जैसे आपका मैं कहना ये चाह रहा था कि जैसे आपका हेल्दी बॉडी होता है उसके लिए आपकी हेल्थ का या एक नॉर्मल अच्छे लाइफस्टाइल का होना ज़रूरी होता है, तो ये आपने कवर किया या फ्यूचर में कोई आपकी ऐसी प्लानिंग है ताकि जो कराची के हवाले से जो मेडिकल सर्विसेज जो हमारे गाँव में हैं जो उसमें लैकिंग है उस पर कुछ आप काम कर सकें? जी, थैंक यू वेरी मच। इस किताब में बेसिकली मेरी कुछ याददाश्तें हैं, ठीक है, और इसके अंदर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ या उस हवाले से तस्करा नहीं है, लेकिन मैंने वैसे बहुत काम किया है उसका। मैं जब जियो में काम करती थी तो हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर मैंने बहुत काम किया था, और मैंने इन्वेस्टिगेटिव पीसेस लिए थे। जो शहर में हमारे 3 बड़े अस्पताल हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैंने वो एक कमरान खान साहब का अपना एक स्टाइल था काम करने का, वो ज़्यादा एक्सपोजेज चाहते थे, तो मैंने वो एक्सपोजेज वहाँ पर किए थे। जो 3 हमारे बड़े अस्पताल हैं, जिला अस्पताल है, सिविल अस्पताल है और अब्बासी शहीद अस्पताल है, कि वहाँ पर क्या सहूलियात है। लेकिन एज सच जो है मैंने फिल्म्स जो हैं वो हेल्थ के सेक्टर में बनाई है। पोलियो के ऊपर मैंने फिल्म बनाई है, एक नहीं कई फिल्में बनाई हैं, इंटरनेशनल फिल्म बनाई हैं, जिनमें से एक जो है वो शॉर्ट लिस्ट हुई थी नॉमिनेशन के लिए, नॉट नॉमिनेशन बट शॉर्ट लिस्टेड फॉर नॉमिनेशन फॉर ऑस्कर्स, विच इज़ एवरी लास्ट चाइल्ड, जो पोलियो के स्पोर्ट के ऊपर थी। और कराची चूँकि पोलियो का हमेशा से एक एपिसेंटर रहा है, और जो कराची का ख़ास तौर पर गुजरों नाला है ये एपिसेंटर है। UC4 बड़ा मशहूर है। बिल गेट्स जो है जब मीटिंग्स होती थी कराची में पोलियो के हवाले से, UAE की गवर्नमेंट बहुत पैसा लगाती है पोलियो के हवाले से पाकिस्तान में, तो जी बिल्कुल तो वो कहता था कि जी ये UC4 के बारे में मुझे बताइए कराची में UC4 जो है वो उसके क्या हालात चल रहे हैं। तो मैंने फिल्म्स बहुत बनाए हैं, बट इस किताब के अंदर उसका फोकस करूँगी, और आगे डेफिनेटली जी। एक और हमारे साथी दोस्त है शुजा कुरैशी साहब। जी शुजा साहब, आपकी समझ से मैंने किताब नहीं पढ़ी, ज़्यादा और मैं थोड़ा लेट भी आया हूँ। मैंने आपकी नालों के हवाले से जो गुफ्तगू सुनी है, नालों के हवाले से अभी लास्ट जो क्वेश्चन था जी वो लगा जी हो सकता है आपने उसमें किया हो, मगर डेफिनेटली ये होगा कि इसमें जो कराची के जो असल बाशिंदे मच्छर तो उनकी बहुत सारी आबादी है जो इन सहूलियात से यहाँ सहूलियात नहीं है। इसमें अगर हम बनाएंगे दिनों के वहाँ तो खैर लाइट वगैरह है जिसकी सहूलियात नहीं। एक मुबारक विलेज के नाम से एक गाँव है जो बिल्कुल बलोचिस्तान सरहद के साथ ही है, जहाँ से हफ्को का भी प्लांट लगा हुआ है, और वो उसमें अभी तक लाइट नहीं। मतलब ये एक आजकल के दौर की बहुत बड़ी एक है मछेड़ा का बड़ा गाँव, और गाँव अब तो शहर हो गया है वो भी, मगर वो वहाँ पे अभी तक लाइट नहीं है। मतलब ये एक अलमिया है और एक हमारे अच्छा जैसे अभी मैं सवाल भी करता हूँ, मैं एक छोटा सा CVU का देता हूँ कि CVU इसलिए भी बच गया कि मेरे ख्याल में कुछ वो एलीट लोगों का इलाका है इसलिए भी बच गया। अगर गजरी के मच्छेरे थे, गिजरी इलाके से मच्छेरे थे जो वहाँ जाते थे CVU के उस तरफ जहाँ 8 बना है अभी, वहाँ जाते थे वो मछली पकड़ने का अपना लाइवलीहुड के लिए, रोजगार के लिए, मगर ये चीज़ें उनको वहाँ मतलब उनके लिए सख्तियाँ करने उनको मना कर दिया, एक तरह के उनका पाबंदी लगा दी। और फिर पाकिस्तान जब फोरम था वो पायलट था, हम लोगों ने थोड़ा सा उसके हवाले से उनकी एडवोकेसी की, मुजाहरे किए, और उनके साथ कुछ मतलब गुफ्त शदीद या डायलॉग भी हुआ। जो रिटायर वो मिलिट्री के होते हैं, सर्वेंट भी होते हैं और रिटायर भी हेड होते हैं DHA के, आपको पता होगा। तो वो उन लोगों ने आखिरकार अब वो बेचारे मतलब नहीं मछली पकड़ सकते क्योंकि वहाँ पे मछली नहीं, पूरी लीड बन गई है।
تو یہ جو میڈم کا سوال تھا کہ یہ شہریوں کا حق ہے، بالکل حق ہے، مگر ایسے بہت ساری کوئی چیزیں ہیں جو اب پرائیویٹ بن سکتے ہیں جہاں پہ عام آدمی یا عام شہری نہیں. اب چھوٹا سا میرا سوال یہ ہے کہ کراچی میں ظاہر ہے میڈیا اگر ایک بچہ گٹرا میں گر جاتا ہے تو اس کو بہت بڑا ایک وہ ہو جاتا ہے، اور وہ اچھی بات ہے کہ اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. اس کی وجہ سے یعنی گٹروں کا مسئلہ کچھ حد تک اسی حد تک ابھی حل نہیں ہوا تو ہے. اگر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اور پلس میڈیا بھی اس میں اچھا رول پلے کرتا ہے. کراچی کو اون کرنے کا جہاں تک ایک ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم اخبار پڑھ رہے تھے، اخبار میں کہ لاہور میں انہوں نے ڈیسائڈ کیا ہے کہ جو پرانے نام ہیں وہ واپس ریسٹور کریں. اگر کراچی میں ایسی کوئی بھی یعنی موومنٹ یا ایسا کوئی نہیں ہوتا تو اس کی کیا ریزن کیا ہے کہ کراچی کے بہت سارے پرانے اولڈ سٹی ایریا میں جائیں تو جہاں پہ الطاف حسین روڈ بھی بنا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کا پرانا نام کیا تھا. جناب تو چلے ٹھیک ہے، وہ تو قاعدے تک مدار سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اس لیے اس کو بندر روڈ ہٹا ہے. بندر روڈ بھی ایک طرح کا عجیب سا نام تھا. بندر وہاں کی بہت سارے پورٹ بھی ہوتا ہے. یہ پورٹ کیا والا ہے؟ اس کا پورٹ سے ایک جوک کے طور پر اچھی جی ہم تو اسے منکی روڈ ہی کہتے ہیں. میں مذاق کے طور پر کہہ رہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں بہت سارے شہروں پرانے نام تھے، ایون کوئنس روڈ ہے وہ اس کو انہوں نے بہت بحث ہوئی ہے اس سبجیکٹ پہ. جی اس کے علاوہ بھی نام تھے. اور کمیٹیز بھی بنی، اس کے لیے کمیٹیز ڈیزالو بھی ہوئی کیونکہ وہ کنسنسس پہ نہیں بہت سکتی ہے. یہ تو کافی لمبی بحث تھی کہ نام ہونے چاہیے. میری بھی ایک تجویز تھی کہ نام پرانے ہونے چاہیے. آپ کو شوق ہے انگریز کو گالی دینے کا، نام پرانا ہونا چاہیے. نیچے آپ لکھ دیجیے صاحب کہ ایک انگریز غاصب تھا تو ختم ہوئی بات. اگر کوئی چاہتے لے کے دیں گے ختم ہو جائے نام. تو میڈیا سوال کیوں نہیں پلے کرتا؟ یہ میڈیا اس حوالے سے رول اس لیے نہیں پلے کرتا کہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے وہی اس کا آنسر وہی ہے، یہ ان کے حق یہ ان کے فائدے میں نہیں جاتا ہے یہ چیز کہ اگر آپ نام جو ہے وہ تبدیل کریں تو اس سے انہیں کیا فائدہ ہو. ان کی یہ تربیت ہی نہیں کی جا رہی ہے، ہماری یہ تربیت کی ہی نہیں جا رہی ہے کہ ہم صحیح سوال پوچھیں، ہم اس چیز کی بیک گراؤنڈ میں جائیں، ہم یہ پتہ کریں کہ یہ نام تبدیل ہونے چاہیے یا نہیں تبدیل ہونے چاہیے. اچھا اگر پنجاب میں اگر یہ کر رہے ہیں تو ہم ہر وقت پنجاب کو کیوں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ پنجاب میں ایسا ہو رہا ہے، پنجاب میں نام تبدیل کر رہے ہیں تو یہ کراچی میں بھی ہونے چاہیے، جی سندھ کے اندر بھی ہونے چاہیے. پنجاب میں فلاں چیز ہو رہی ہے تو کراچی میں بھی ہونی چاہیے، امکانی چیز ہونی چاہیے. وہی اب بھی اگر ہم شجاع صاحب بہت زیادہ کمپیریزن کریں گے نا چیزوں میں، ہمیں اسٹیپ اٹھانے ہوتے ہیں. اور نام کی تبدیلی سے مجھے یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک تو ہیریٹیج ہوتا ہے آپ کا، ایک آپ کی جو ہے پرانی ثقافت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. دوسرے ہوتی ہے جو ہم کر رہے ہیں اس کو ہم ایکسٹریمزم کا نام دیتے ہیں. میری ذاتی رائے ہے، میں اسے ایکسٹریمزم سمجھتی ہوں، شدت پسندی سمجھتی ہوں کہ جو پرانے نام ہوتے ہیں آپ کے سڑکوں کے جو نام ہوتے ہیں یا جو بلڈنگز کے نام ہوتے ہیں، ہم انہیں زبردستی جو ہے وہ ایک مذہب کا جو ہے وہ ان کا مذہب خاص طور پر ہم مذہب تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو آپ کے سامنے بہت سارے، میں آپ کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، بہت سارے نام ہیں آپ کے جو جنہوں نے جس کا مذہب تبدیل کر دیا گیا. آپ کا جو ہے وہ پٹیل جو ہے وہ مشکل پارک ہوا، آپ کا جو ہے وہ آرام باغ ہوا، آپ کا رنچھوڑ لائن ہوئی آپ کی. یہ ان کو ہم نے مسلمان کر دیا نا، تو یہ شدت پسندی سیپ کر رہی ہے سب کے اندر اور وہ ہمارے اندر بھی موجود ہے. تو میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی ہم مریخ سے یا کوئی فن لینڈ سے یا کوئی یورپ سے تو ہم امپورٹ کر نہیں رہے ہیں نا. یہ جو بھیڑ ہے یہ وہیں سے آ رہی ہے، پھر ان کی تربیت نہیں ہو رہی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ صحافت ہے. جب میں ان سے یہ کہتی ہوں کہ یہ 5 جیسے کاف کا جو انہوں نے تذکرہ اردو میں کیا، ہمارے انگریزی میں ہوتے ہیں نا، ہمارے جو ہے وہ 5 پرنسپلز ہیں، ٹینٹس ہیں صحافت کے. ان پہ اگر ہم عمل کریں گے تو یہ جتنے سوالات آپ کر رہے ہیں،
آپ نے کیے ہیں یہ سوالات آپ نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارا سب سے پہلے یہ ہوتا ہے آبجیکٹیوٹی، پھر ہماری ہوتی ہے ٹرانسپیرنسی، پھر ہماری ہوتی ہے ڈو نو ہارم. تو کیا ہم ڈو نو ہارم نظر آ رہا ہے آپ کو کسی بھی چینل پہ اور کسی بھی کانٹینٹ کریٹر کے کانٹینٹ میں؟ ہارم نظر آ رہا ہے. وی نو ہارم. یہ جو آپ یہ نا یہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں وہ ہائی لائٹ. تربیت نہیں ہو رہی ہے، ہم فائدے میں نہیں ہے، تربیت پہ پیسہ ہوتا ہے. اور پھر میسج آپ کا جس جگہ سے کنٹرول کیا جا رہا ہے، یہ شدت پسندی ان کے حق میں جاتی ہے، تو وہ اپنے ہی جیسے لوگوں کو میڈیا میں بھی. میں تھوڑا سا ایک جملہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ پہلے لیٹر ٹو دی ایڈیٹر لکھتے تھے، لوگ توجہ دیتے تھے، جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہوتا تھا وہ توجہ دیتا تھا، آرٹیکل لکھتے تھے، لوگ پڑھتے تھے، بات کرتے تھے. اب اتنی بے حسی ہو گئی ہے کہ جب تک پروٹیسٹ نہ ہو، وہ بچہ جو مرا مین ہول کی اس میں، اگر وہ لوگ پروٹیسٹ نہ کرتے تو آج بھی شہر میں بہت سارے مین ہولوں پہ ڈکن نہ ہو. ابھی بھی کھلے ہوئے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں شاید وسائل کی کمی ہے، شاید کچھ اور وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے نمائندے اس وقت تک بات ہی نہیں کرتے، توجہ ہی نہیں دیتے جب تک پریس کلب پہ پروٹیسٹ نہ ہو، جب کوئی بڑا کوئی اجتماع نہ ہو. تو یہ مجبوری میں لوگ کرتے ہیں. کس کا جی چاہتا ہے دھوپ میں وہاں پہ جائیں اور وہ وہاں جا کے پروٹیسٹ کریں؟ کل ہم لوگوں نے 3 جو کنڈی مین مرے ہیں ایک ہفتہ پہلے ایک ہی خاندان کے، ان کے اوپر جا کے شدید گرمی میں 4 بجے لیاری سے لوگ آئے، نیو لیاری سے اور بہت سارے علاقوں سے مزدور پیشہ لوگ آئے اور پروٹیسٹ کیا. تو آج کے دور میں پروٹیسٹ کرنا بھی، پیٹرول مہنگا ہے. یہ میں صرف توجہ دلانے کے لیے کہ ہمارے سننے کا رواج ختم ہو گیا ہے. اور کوئی سوال اگر ہے نہیں تو پھر ہم دوسرا سیشن شروع. جی اظہر صاحب کو اگر ہاں میرا نام نواب چندر ہے اور سب کے اور میڈم آپ کو مبارک ہو. آپ کی کتاب پڑھی بھی ہے میں نے اور ایک چیپٹر باقی رہ گیا ہے تو بہت اچھا لگا. اچھا سوال میرا عارف صاحب سے کہ میں جو بھی یہاں پر کوٹ کروں گا وہ گلحسن کالوت کی صاحب کی کتاب سے کروں گا، کیونکہ وہ کتاب 2008 میں چھپی تھی، کراچی سے کی مارک. تو اس میں انہوں نے کچھ چیزیں بتائی جیسے کہ پانی کا مسئلہ ہے، یہاں سیوریج کا ہے، وہ سارا ہم سمندر میں پھینک رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں کی جگہ کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے سمندر میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ دوسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے ہمارا دھوئیں کا. 2008 میں جو دھواں گاڑیوں کا ہے اور جو ہمارا اپنا ٹرک والا جو پاور پلانٹ ہے اس میں سے جو دھواں آ رہا ہے وہ بھی پورا کراچی کی طرف آ رہا ہوتا ہے. اور کراچی کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں 2008 میں انہوں نے کوئی ریجیکٹس دی ہے ان سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہوگا ابھی. تو ان دونوں کو حل کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس پلان ہو سکتے ہیں کہ ہم کراچی کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں دھوئیں اور سیوریج کے؟ میں اظہر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی اپنا سوال کر لیں اور عارف صاحب بات کر لیں اس کے اوپر. اس کے بعد ہم یہ آخری ان کی طرف سے ہوگا اور اس کے بعد عارف صاحب سوال جی ان کے بعد آپ بھی مختصر کر لیجیے. جی مختصر سا کامنٹ ہے. مجھے بہت اچھا لگا سبھی نے جو بات کی، ضرور آپ کی کتاب لے گا. ادھر سے ہمارے ساتھی دوست نے بھی کہا کہ اونرشپ کی بات ہونی چاہیے. تو میرا تعلق کنسرن سٹیزن الائنس سے ہے، ویسے میں ساری زندگی ایک سیاسی ورک کر رہا ہوں. تو ہم لوگوں نے ایک ڈائلاگ شروع کیا ہے کہ سول سوسائٹی کا کیا کردار ہو سکتا ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے، کیا کردار ہو سکتا ہے اس میں مدد کرنے کے لیے. تو ابھی خالی ایک ڈسکشن ہے، شروع ہوا ہے اور میں نے تو دوستوں سے یہ کہا ہے کہ بھائی الگ الگ بھی کر لو. ہم سب کو یعنی اگر 8-10 لوگ اکٹھا ہوتے ہیں تو اس میں ایک پراپر ایک ڈسکشن ڈائلاگ ہوتا ہے. بہت اچھا. میں صرف یہ نہیں ایک منٹ اور بھیا کہ
میں صرف آپ سب کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ڈسکشن میں صرف کوئی خاص لوگ نہیں انوالوڈ ہیں, کوئی ایلیٹ نہیں انوالوڈ ہے, عام آدمی کو انوالو ہونا چاہیے اور 8-10 لوگ مل کے بیٹھیں اور اس پہ ڈسکشن کریں. اس چیز کو ہم نے شروع کیا. میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جو اس میں شریک ہو سکتے ہیں ہم سب کے ساتھ تعاون کریں گے. تھینک یو. اظہر صاحب, آپ جو گفتگو کر رہے ہیں نا, کل ہم نے اس سلسلے میں ایک گفتگو ارینج کی ہے کہ کمیونٹی ایکٹیوسٹ جیسے ML1 کا منصوبہ ہے, مین لائن ٹریک 1 جو پشاور سے کراچی تک اور پھر کراچی سے روڑی تک ایک اس کو جلدی بنا رہے ہیں شروع کریں, تو اس میں جو متاثرہ لوگ ہیں, اس میں جو لوگوں کے گھر متاثر ہوں گے, اس کے اوپر ہم نے گفتگو کا ارینج کیا ہے. پھر سرکولر ریلوے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, گجر نالے کے اوپر گفتگو ہوتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ کل اگر کچھ لوگ یہاں پہ آنا چاہیں جن کو دلچسپی ہو ML1 کے پروجیکٹ سے, کہ کہاں سے کہاں تک کیا ہے, اس کی کاسٹ کیا ہے, اس کے انوائرمنٹ امپیکٹ کیا ہوں گے, متاثرین کی کیا صورتحال ہوگی, تو کل ہم نے یہاں پہ گفتگو رکھی ہے. جی آپ. میرا نام محمد عمر ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, جیسے آپ نے کچرے کے اوپر بات کی ہے, تو اس شہر میں تو 18 سال ہو گئے, ابھی تک کوئی کچرے کے اوپر کوئی پلان نہیں بنا, کوئی موجودہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسا انتظام نہیں کیا گیا, کوئی پلان نہیں بنا کہ اس کچرے کو اٹھا کے کہاں ٹھکانے لگایا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جگہ جگہ مختلف علاقے جو ہے نا وہ کچرے کے ڈھیر بنا دیے گئے ہیں, اور مختلف علاقے وہاں پہ لوگ کچرا ڈال کے جاتے ہیں اور کوئی گاڑی نہیں آتی اٹھانے, ان کو گاڑیاں دے دی ہیں, رکشے دے دیے, اور گھومتے پھرتے رہتے ہیں, اور رات کو ایک جگہ ٹھکانہ بنا دیا, وہاں جا کے سو جاتے ہیں, وہ کچرا تک نہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور یہ منظر ہم سب دیکھتے ہیں. عارف صاحب آپ اس کے اوپر بات کر لیں. تو یہ حکومت اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہی ہے؟ عارف صاحب رپلائی کر رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, غلط تو نہیں کہہ رہے, تو میں کیا کہوں گا, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیوں نہیں ہوا یہ؟ بہت منصوبے بنے, اور وہ منصوبے جو ہیں جو میں نے پہلے کہہ گئی تھی بات, غلط ایگزمپشنس پہ تھی. وہ یہ سمجھتے تھے جیسے کہ اسپیڈ میں اٹھایا جاتا ہے, پیکیجز میں کوئی رکھے گا, پھر ایک باہر گھر کے ڈبہ ہوگا, اس پہ جا پیسہ نہیں ہے, اس کو ہم کہیں یہ ٹھیک ہے جو ہو رہا ہے, اس کو آرگنائز کر لیں. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کی یہ ریسائکلنگ فیکٹریز ہیں, اس پورے کو ریسائکل کرتی ہیں. اگر یہ نہ ہوتی تو آپ خوش کے مر جاتے. میں یاد ہے مجھے کتنے ٹن روز ریسائکل کرتی ہے. پیپر سائیکل ریسائکل ہوتا ہے, پتھریاں ریسائکل ہوتی ہے, ہڈیاں ریسائکل ہوتی ہے, چکن فیڈ کر کے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ریسائکل نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے آپ کا شہر پھر بھی چل رہا ہے, ورنہ یہ بھی نہیں چلتا. اور یہ کیوں نہیں ہوا؟ کئی پلان بنائے گئے اور 2000 میں پھر ایج بھی ہو چکی تھی, اور وہ نہیں ہوئی جو کی وجہ سے چھوڑے وجہ سے. تو ایسا ہوا, اور محنت بھی ہے. اگر آپ کو دلچسپی ہے وہ محنت دکھا بھی سکتے ہیں. حقیقت میں بھی جو تھوڑی بہت بچی, اور کاغذ میں تو ڈھیر لگا سکتے ہیں آپ سامنے. ایک بات میں کہنا چاہتے کہ اس شہر کے لیے, صوبے کے لیے بلکہ ایک مینجمنٹ ایجنسی بنائی گئی تھی, جس کا کام یہ تھا کہ وہ جتنے بھی لوگ اربن افیئرز میں ملوثی کہوں گا میں, ملوث تھے چاہیں, ان کو کلیکٹیو ٹریننگ دی جائے. تو یہ بہت بڑی اسکیم تھی, 1974 میں بنی تھی. اس کی عمارت بھی بن گئی. اس کا بہت شکریہ. اب میں ایک اور بات کہی, یہ آپ لاہور کا ذکر کرتے ہیں, کوئی مقابلہ نہیں ہے. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ لاہور میں کیوں ہوتا ہے, اور یہ بتا سکتا ہوں یہاں کیوں نہیں ہوتا. مگر یہ لمبا قصہ ہے, نہیں بتاؤ کیا, مختصر کر دیتا ہوں ایک سینٹنس میں. لاہور کا انڈسٹریلسٹ, لاہور کا آرٹسٹ, لاہور کا ریئل اسٹیٹ ڈیولپر, لاہور کا فوجی, لاہور کا بیوروکریٹ, یہ سب ایک خاندان ہے. اور میں نے ایکسپیرئنس کیا ہے.
लास्ट टाइम मैंने एक्सपीरियंस किया था जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के मेंबर से, और हमने देखा वो जो डिस्कशन हुए और डिसीजन हुए वो कराची में कभी हो ही नहीं सकते थे। सुप्रीम कोर्ट और लो सुप्रीम हो ही नहीं सकते। आप लोग मुझे डर मत ले, हो गए 4-5 दिन में तो वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल था। तो पहले आप आपस में शादियाँ करके एक खानदान शायद हो जाएगा। खानदान तो बन गया है। और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि ये सब कहते हैं ना कराची बड़ा डाइवर्स था, और कराची आबादी प्री पार्टीशन आबादी और एथनिक आबादी, एक आबादी आप मुझे नहीं बता सकते जो नॉलेज बता देगा, बता नहीं बता सकते। ये सारी एथनिक आबादी नॉन एथनिक से मुराद क्या? कास्ट बेस, रांची हो गया, ये क्या नाम है, सीजी पाड़ा हो गया, कुमार पाड़ा, इट्स अ लॉन्ग लिस्ट, मैं आपको दे देता हूँ, बनाई हुई लिस्ट, there are many hundreds of them, with each with their own panchayats, with their own governance systems. और जब आप आज़ाद हुए और ये महाजर आने शुरू हुए इन्हें रियायत टेक कर, तो आपने क्या किया? आपने एथनिक वाइज आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया, और आपने फैसला ये किया कि जिस कोऑपरेटिव सोसाइटी की एथनिसिटी का नाम है उसमें गैर एथनिक आदमी लौट नहीं दे सकता। ये सब भूल जाते हैं अपने नॉस्टैल्जिया में। अगर मैं जो हूँ अक्सर दिल्ली मल्टीप्लाइड सोसाइटी का आदमी, मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं यहाँ कोई बिजनेस किया, हैदराबाद को दिल्ली, हैदराबाद से आया हूँ, अपनी ओनरशिप पेपर दिखा सकता हूँ, इसी वास्ते इन आबादियों में एक दिल्ली वालों से बनी भी है जो अजीब सी जबान बोलते हैं, एक हैदराबादियों से बनी भी है जो और भी ज़्यादा अजीब जबान बोलते हैं। और इस तरह की these rules formulated the shape of this बहुत अच्छी थी डाइवर्सिटी, वैसे, but it was a very different kind of diversity, with a very different kind of interaction, बहुत मुख्तलिफ था। प्यार मोहब्बत का कभी नहीं जाना चाहिए। एक एलिट थी जो रिप्रेजेंट करती थी आपको, सियासत में भी वही एलिट रिप्रेजेंट करती थी, तो कोई आम आदमी नहीं करता। इसी बात से उन्होंने पटेल के और गांधी के और स्वराज के कुल बना दिए थे सब। क्या आपके ख्याल में सब कुछ से छोड़ रहे हैं, लंबी बात हो। आप इसके बाद सर तो सर एक कॉन्शियसनेस मैं समझता हूँ कराची में आई है, लोगों में एहसास हो रहा है, चाहे जो भी उनका बैकग्राउंड और जुबान हो, कि हम कराची आइट्स हैं, और एक जज्बा ये पैदा हो रहा है जिसको हमें इससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए, और लोग जुड़ेंगे ही एक प्रोग्राम पे या एक मकसद पे जिस पर हमारी बातचीत चल रही है। एडिंग माय 2 बिट्स के एक कॉन्शियसनेस है, इसको हम कोशिश करते हैं इसको बिल्डअप करने की। ठीक है, हमारी कोशिश जारी है कि हम सब कराची वाले कराची वासी हों, और कराची से मुतल्लिक़ हमें ही सोचना है। वो जहाँ पे आप बैठे हैं, अगर आप देखें वहाँ लिखा है शहर मुर्दा नहीं जिंदा होते हैं। अगर आपकी ज़रूरियात पूरी नहीं करेंगे तो ये खुद से अपनी ज़रूरियात पूरी करते रहेंगे। आरिफ साहब ने वो पोस्टर लगा हुआ है, आपकी गुफ्तगू भी है। तो अब आज के एक सेशन का अख्ताम करते हैं, और दूसरा मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि आज हमारे साथ हमारे रिजवान समी साहब जो जिला टाउन के चेयरमैन हैं, मुंतखब नुमाइंदे हैं, और वो भी हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो हमारा अर्बन रिसोर्स सेंटर का एक ये मकसद भी है कि जब कम्युनिटी के किसी इशू के लिए अपने मुंतखब नुमाइंदों से बात करनी हो तो जिला टाउन के चेयरमैन साहब आज हमारे दरमियान में बैठे हैं।
नसीबत आप आए हो। शुक्रिया आप तमाम का, बहुत शुक्रिया सलीम जी, बहुत खूबसूरत बहुत अच्छी गुफ्तगू रही है। आज का मौजूद है कराची रेत में दफन हज़ारों कहानियाँ। कराची पे हम जब भी बात करने बैठते हैं तो हमेशा वक्त कम हो जाता है और बातें अधूरी रहती हैं। ये जो मौजू है कि रेत में दफन हज़ारों कहानियाँ, कराची को खोजने की ज़रूरत है, कराची को समझने की ज़रूरत है, कराची को जानने की ज़रूरत है। इसके लिए अर्बन रिसोर्स सेंटर इस तरह के फोरम्स मुनक्किद करता रहता है, लिखने लिखाने का सिलसिला रहता है। उसके साथ ही हमारा एक प्रोग्राम है कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम। उसमें हम बच्चों को शहर का मिजाज, शहर में होने वाली तब्दीलियाँ बताना चाहते हैं, उन्हें दिखाना चाहते हैं। और हमें इस बात की खुशी है कि अब तक हमारे 22 बैच हो चुके हैं। हम 23वें बैच की तैयारी कर रहे हैं और 22वें बैच को आज सर्टिफिकेट देने जा रहे हैं। इस कोर्स के दौरान हम बच्चों को ऑटोकैड, मैपिंग, लैबिंग और GIS सर्विस सिखा रहे होते हैं। यहाँ पर राबिया सिद्दीकी मौजूद है जो इस कोर्स की इंस्ट्रक्टर हैं। इसी तरह हमारा दूसरा प्रोग्राम है इंटर्नशिप प्रोग्राम, जिसमें मुख्तलिफ इदारों से, तालीमी इदारों से बच्चे आते हैं जो इस शहर को समझना चाहते हैं, शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानना चाहते हैं और अपनी दिलचस्पी और ज़रूरत के मुताबिक कोई असाइनमेंट का इंतखाब करते हैं। NED यूनिवर्सिटी के एक बड़ा ग्रुप यहाँ बैठा है और उन बच्चों ने हमारे साथ इंटर्नशिप मुकम्मल कर ली है और बहुत मेहनत के साथ मुकम्मल की है, इसमें कोई शक नहीं है, अपने असाइनमेंट्स मुकम्मल किए। आज हम उन्हें सर्टिफिकेट्स देने जा रहे हैं। हमें खुशी है कि यहाँ पर हमारे साथ सबीना आपको मौजूद है, आरिफ साहब मौजूद है, जिनके हाथों आप लोग सर्टिफिकेट दीजिएगा। शहर को समझने और जानने की ज़रूरत है। जो बच्चे सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं उनके ऊपर अब ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं कि उन्हें अपने अपने इलाकों को मज़ीद जानना है, अपने इलाकों का नक्शा बनाना है, जैसा कि आप लोगों की तरबियत की गई है, आप लोगों की ट्रेनिंग की गई है। इसको छोड़िएगा नहीं, इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखिएगा। अब हम सर्टिफिकेट की तरफ चलते हैं। एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारा जो कराची पे लिखने लिखाने वाले लोग हैं, कलम उठाने वाले लोग हैं, उनके साथ URC का ताल्लुक मजबूत होते जा रहा है। यहाँ पे सर रमज़ान गुज़श्ते शायद उनको जल्दी थी तो वो चले जाए, आ रहे हैं जी। उन्होंने लियारी को पूरा खंगाल डाला है, क्योंकि किताब देखें तो बहुत अच्छा लगता है उसे पढ़कर। तो ये सब वो लोग हैं जो URC आते हैं तो उनको दिल से खुशी होती है, देखने में अच्छा लगता है। थैंक यू। आरिफ साहब बच्चों को सर्टिफिकेट दे, आप भी जा बिल्कुल देना चाहते हैं। पहले कम्युनिटी आर्किटेक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आयशा सिद्दीका सर कम्युनिटी आर्किटेक्ट अहमद जमाल, मैडम राबिया आप भी अब्दुल राफे दोशाद इरफानुल्लाह, तालियां बजा लीजिए।
तालियां सुन लो, उस वक्त बजाने चाहिए जब सर्टिफिकेट मिल रहा हो। हम लोग पहले थक जाते हैं तालियां बजा के। मुजम्मिल इस्लाम, मुजम्मिल शायद मौजूद नहीं है, वो नौकरी पे होंगे। कुरतुल इस्लाम, समिया इस्लाम भी नहीं आई है, वो अपनी PhD असाइनमेंट में मसरूफ है। तैयब अली, अब हमारे इंटर्नशिप स्टूडेंट जवेद अजहर। अच्छा, इंटर्नशिप स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मंसूर साहब का पैगाम है कि हर सर्टिफिकेट के साथ आपको उनका प्यार भी मिल रहा है। सर ने खास कर कहा, सर मंसूर जवेद अजहर। आयशा इकबाल, जुनैरा नूर, जुनैरा मौजूद है। समीर अहमद, मरियम नूरुस सबा, मरियम की तबीयत खराब है, पर मैसेज आया था। गुड़िया इफ्तिखार, मरियम नसीम, अक्सर नवेद, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, प्लीज हमारे साथ शायद